Hello dear student, good morning. In the last lecture we have studied the basic difference between aerobic respiration and anaerobic respiration. Step by step oxidation of glucose. Three steps are involved in it. First one is glycolysis, second one is tricarboxylic acid cycle, and third one is electron transfer chain. We have studied how ATP or adenosine triphosphate is formed in the form of energy and it is utilized in our body for daily work. Now today we are going to study about the process of energy production through aerobic respiration of carbohydrates, proteins and fats, and anaerobic respiration in living organisms or cell. First we will study about in introduction to scientists. Process of glycolysis. Process process of glycolysis was discovered by three scientists, Gustav Embeden, Otto Meyerhof, and Jacob Pernas, along with their colleagues. Colleagues म्हणजे सहकारी. तीन शास्त्रज्ञांनी ग्लायकोलिसिसची प्रक्रिया शोधून काढली. फॉर दिस पर्पज दे परफॉर्म एक्सपेरिमेंट ऑन द मसल्स. आणि याच्यासाठी त्यांनी कशावरती प्रयोग केले? मसल्स म्हणजे स्नायूंवरती प्रयोग केले. हेन्स ग्लायकोलिसिस इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज एम्बडेन मेयरहॉफ Pernas pathway or EMP pathway. Okay, therefore glycolysis is also called as EMP pathway. Now second, the cyclical reaction of tricarboxylic acid cycles were discovered by Sir Hans Krebs. Hence the cyclic process is also called as Krebs cycle. Okay, Krebs cycle तुम्ही म्हणजे ट्रायकार्बोक्सिलिक ॲसिड सायकल तुम्ही अभ्यासला गेल्या लेक्चरला आपण पाहिलेलं आहे. In the step-by-step oxidation of glucose, TCA, tricarboxylic acid cycle is the second step in which acetyl coenzyme CoA is of which त्याचा acetyl coenzymeचा acetyl पार्ट completely oxidized होतो. ओके, आणि पुढची प्रोसेस होते ती तुम्ही अभ्यासली आहे, त्याला ट्रायकार्बोक्सिलिक ॲसिड सायकल किंवा क्रेब सायकल असे सुद्धा म्हणतात. ही हॅज बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन 1953 फॉर दिस discovery. Okay, then next, process of energy through aerobic respiration in carbohydrates. Aerobic respiration means which type of respiration? Aerobic respiration means the respiration which is taking place in presence of oxygen. Okay, we are performing the aerobic respiration. Now how this is taking place, let us see here. Now lipids are converted to fatty acids. See here, lipids are converted to fatty acids. Then carbohydrates are performing the process of glycolysis, means step by step oxidation of glucose. त्याच्यातली पहिली स्टेप काय आहे? ग्लायकोलिसिस. कार्बोहायड्रेट्स म्हणजे ग्लुकोज इज अ टाइप ऑफ कार्बोहायड्रेट. ओके, देन इन ग्लायकोलिसिस what is formed? Pyruvic acid is formed. Okay, so here it is a pyruvic acid. Again pyruvic acid is converted into acetyl CoA. Okay, then what is the next step? In tricarboxylic acid cycle or Krebs cycle, acetyl CoA in the step of Krebs cycle is converted into carbon dioxide plus H2O plus energy. Okay, after Krebs cycle, acetyl CoA undergoes Krebs cycle, and after Krebs cycle in electron transfer chain, it is converted into carbon dioxide plus H2O plus energy. Okay, so this is the first path. These carbohydrates undergo glycolysis. In the glycolysis, pyruvic acid is formed. Then pyruvic acid is converted to acetyl CoA, and the acetyl CoA Krebs it goes into the Krebs cycle. In the Krebs cycle, then acetyl part is completely oxidized. Afterward, energy of molecules of energy are formed in the electron transfer chain, and along with energy, what is formed? CO2 plus H2O. Okay, here now see this path lipids we have studied. In exceptional condition or when insufficient supply of energy is there, then lipids are converted to fatty acids, and then fatty acids are converted to CoA.
proteins are converted to amino acids, and amino acids are converted to CoA, and from again acetyl CoA, okay, and then again acetyl CoA goes in the process of Krebs cycle, and again from the Krebs cycle CO2 and H2O along with the energy is formed. So this is the process of energy production through the aerobic respiration of carbohydrates, proteins and fats. Now we will study the next anaerobic respiration in living organisms. If you will see this, glucose undergo glycolysis. These first two steps are common here in aerobic as well as anaerobic respiration of energy production. Okay, carbohydrates, glucose. Okay, undergoes glycolysis. Now in glycolysis pyruvic acid is formed, that we have studied in the first step of glycolysis. Okay, then in anaerobic condition, now what happens in glycolysis when pyruvic acid is formed again after the fermentation. See, after the fermentation here different products, fermentation म्हणजे आंबवण्याची प्रक्रिया. Okay, after fermentation different products like vinegar and vitamins etc are formed. Okay, and various microorganisms are performing the process of anaerobic respiration. Okay, now the next is, see here, the pyruvic acid again in the glycolysis pyruvic acid is formed. Okay, after fermentation alcohol is formed. In anaerobic respiration process of fermentation occur, and from and again yeast is also formed. Yeast is a material that is used in a bakery product. Okay, then here also pyruvic acid is formed, and again the process of fermentation takes place. Here lactic acid is formed, and this is erythrocytes, and it takes place in erythrocytes or muscle cells. Okay, now these two process, see here, this process is taking place in human body. Okay, this process is taking place in human body. Okay, and here this process is performed by microorganisms. Okay, so or it is also taking place in industry by microorganisms. So this is the process of energy production in the living organisms or the cell by anaerobic process. Living organisms means what? Microorganisms. Okay, here microorganisms are also performing this process. And the second thing, in our body also we are performing the, our muscles are performing the anaerobic respiration when the oxygen level is low in our body. Okay, so let us study about the anaerobic respiration, energy production in the microorganisms through the anaerobic respiration. Okay, this paragraph, some microorganisms cannot live in presence of oxygen. Some organisms cannot live in presence of oxygen. For example, many bacteria. Such living organisms have to perform anaerobic respiration for energy production. ओके, म्हणजे बरेचसे असे सजीव आहेत की जे ऑक्सिजनच्या सानिध्यात जिवंत राहू शकत नाही. उदाहरणार्थ मेनी बॅक्टेरिया म्हणजे अनेक जीवाणू. सच लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स हॅव टू परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन फॉर एनर्जी प्रोडक्शन. अशा प्रकारच्या सजीवांना ॲनारोबिक रेस्पिरेशन करावं लागतं. मीन्स द रेस्पिरेशन इन ॲब्सेन्स ऑफ ऑक्सिजन फॉर एनर्जी प्रोडक्शन. These organisms are performing the process of respiration in absence of oxygen. Therefore, they are anaerobic organisms. They are performing the anaerobic process of respiration. Glycolysis and fermentation are two types of anaerobic, two steps of anaerobic respiration. So, which are the two steps of anaerobic respiration? Glycolysis and fermentation. Glucose is incompletely oxidized and less amount of energy is produced in this type of respiration. Okay,
In aerobic respiration, glucose is completely oxidized, but in aerobic respiration, glucose is incompletely oxidized and less amount of energy is obtained. In this type of respiration, इनकम्प्लीट ग्लुकोज ऑक्सिडेशन झाल्याने लेस अमाऊंट ऑफ एनर्जी मिळते एनरोबिक रेस्पिरेशनमध्ये. पायरुविक ॲसिड प्रोड्यूस through glycolysis is converted into other organic acids or alcohol with the help of some enzymes in this process. ओके, ग्लायकोलिसिसच्या स्टेपमध्ये जे पायरुविक ॲसिड होते तयार होते, इट इज कन्वर्टेड इंटू अदर ऑर्गॅनिक ॲसिड. ते वेगवेगळ्या ऑर्गॅनिक ॲसिडमध्ये तयार होतं, उदाहरणार्थ व्हिनेगर, अल्कोहोल एटसेट्रा. ओके, विथ द हेल्प ऑफ सम एन्झाईम्स. आणि ते पायरुविक ॲसिड वेगळ्या वेगळ्या ऑर्गॅनिक ॲसिड्समध्ये कसं काय कन्वर्ट होते, विथ द हेल्प ऑफ सम एन्झाईम्स. एन्झाईम्स म्हणजे विकर, काही एन्झाईमच्या मदतीने ते होते. दिस इज कॉल्ड ॲज फर्मेंटेशन. याला काय म्हणतात, फर्मेंटेशन असं म्हणतात. दिस इज कॉल्ड ॲज फर्मेंटेशन. सम हायर प्लांट्स and animals are performing and aerobic microorganisms also perform anaerobic respiration instead of aerobic respiration if there is a depletion in the oxygen level in the surrounding. काही मोठ्या पातळीवरचे जे प्राणी आहेत आणि काही एरोबिक रेस्पिरेशन करणारे मायक्रो ऑर्गॅनिझम आहेत ज्यांना ऑक्सिजनची गरज असते. when they are performing aerobic respiration, they are utilizing the oxygen, but if there is a depletion in oxygen level, depletion म्हणजे काय, ऑक्सिजनच्या पातळीमध्ये जर हे झाली, कमतरता आली, डिप्लेशन होणे म्हणजे कमी होणे, देन दीज ऑर्गॅनिझम्स आर ऑल्सो परफॉर्मिंग एनोरोबिक टाईप ऑफ रेस्पिरेशन. मग हे सुद्धा ऑर्गॅनिझम काय करतात, एनोरोबिक रेस्पिरेशन करतात. सभोवतालच्या वातावरणात ऑक्सिजन लेवल डिप्लीट झाली तर, म्हणजे सभोवतालच्या वातावरणातले ऑक्सिजनचे प्रमाण कमी झाले तर. ओके, फॉर एक्झाम्पल असं हियर फॉर एक्झाम्पल seeds perform anaerobic respiration if the soil is submerged under water during germination. म्हणजे बीजांकुरणाच्या वेळेस जर माती पाण्यामध्ये असेल, बरोबर, जमीन जर पाण्याखाली असेल, तर त्या बिया ज्या असतात जमिनीतल्या त्या ॲनारोबिक रेस्पिरेशन करतात. सीड परफॉर्म्स ॲनारोबिक रेस्पिरेशन इफ द सॉईल इज सबमर्ज अंडर वॉटर ड्युरिंग जर्मिनेशन. सिमिलरली मसल्स ऑल्सो परफॉर्म ॲनारोबिक रेस्पिरेशन while performing the exercise. Our muscles also perform anaerobic respiration while performing the exercise. Due to this, less amount of energy is produced in our body and lactic acid accumulates, due to which we feel tired. ओके, काय होतं की आपण व्यायाम जेव्हा करतो तेव्हा आपल्या मसल्ससुद्धा ॲनारोबिक रेस्पिरेशन करतात. दिस इज द रेस्पिरेशन इन ॲब्सेन्स ऑफ ऑक्सिजन. ओके, दॅट अवर मसल्स आर परफॉर्मिंग व्हेन वी आर डुईंग द एक्झरसाइज. आपण व्यायाम करताना आपल्या मसल्स ॲनारोबिक रेस्पिरेशन करतात. द लॅक्टिक ॲसिड इज फॉर्म फ्रॉम दिस प्रोसेस. या प्रोसेसमध्ये लॅक्टिक ॲसिडची निर्मिती होते बॉडीमध्ये, अँड ड्यू टू विच वी फील टायर्ड, आणि त्याच्यामुळे आपल्याला थकवा जाणवतो. ड्यू टू विच वी फील टायर्ड. ओके, सो दिस इज द paragraph on anaerobic respiration. You have to write down it in your notebook today. This full paragraph from this point to we feel tired. Okay, so you have to write down this much, and again I will explain you. See here, anaerobic respiration, this table, glucose, incomplete oxidation of glucose is taking place. In the glycolysis, then what happened, less amount of energy is produced. Here pyruvic acid, it is converted by pyruvic acid. Okay, the process of fermentation takes place with the help of some enzymes. Okay, and here pyruvic acid is converted into different types of organic acids. Organic acids means vinegar, vitamins, etc. Okay, different products are formed in the fermentation. See here, pyruvic acid, fermentation takes place. In the fermentation process, alcohol and yeast is also formed. Okay, here also pyruvic acid used in glycolysis, fermentation takes place. Okay, here lactic acid is produced, and
It is produced in our body. Erythrocytes muscle cell. इरिथ्रोसाइट म्हणजे रेड ब्लड सेल्स RBCs अँड अवर मसल सेल्स तिथे ते तयार होतं. बघा इकडे लक्ष द्या. देन व्हेरियस मायक्रोब्स. दिस fermentation is occurring with the help of some enzymes in which pyruvic acid is formed along with some organic acids, okay, like vinegar and alcohol. Various microbes are performing the process of which anaerobic respiration. ओके, हा खालचा पॅराग्राफ वाचला तुम्ही की तुम्हाला हा टेबल काय हवे. हा जो टेबल आहे हा पूर्ण टेबल तुमच्या लक्षात येईल. खालचा तुम्ही वाचा. हे दोन्ही टेबल वहीमध्ये लिहून काढायचे आहेत. See, this table is also very important. Anaerobic respiration in living organisms or cells. So anaerobic respiration is performed by living organisms as well as it is also performed by cells. Okay, when there is low oxygen level that we have studied. Now next. Which type of cellular respiration performs complete oxidation of glucose? And which organelle is necessary for the complete oxidation of glucose? Which type of cellular or respiration performs complete oxidation of glucose? Aerobic respiration. And which cell organelles is necessary for complete oxidation of glucose? Mitochondria. Mitochondria is also called as powerhouse of cell. Okay, now energy from different food compounds. आता वेगवेगळ्या अन्न घटकांपासून आपल्याला वेगवेगळी म्हणजे ऊर्जा मिळत असते. वी आर ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम डिफरंट फूड स्टफ्स, फूड आयटम्स, प्रोटीन्स, कार्बोहायड्रेट्स, विटामिन्स एटसेट्रा एटसेट्रा. ओके. एक्सेस ऑफ द कार्बोहायड्रेट्स आर स्टोर्ड इन लिव्हर अँड मसल्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लायकोजन. एक्सेस म्हणजे जास्त झालेले किंवा अतिरिक्त झालेले किंवा त्याचा उपयोग करून शिल्लक राहिलेले, त्याला एक्सेस म्हणतात. एक्सेस ऑफ कार्बोहायड्रेट्स आर स्टोर्ड इन लिव्हर अँड मसल्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लायकोजन. म्हणजे अतिरिक्त झालेले जे पिष्टमय पदार्थ आहेत ते कशामध्ये साठवले जातात? लिव्हर म्हणजे यकृतामध्ये, अँड मसल्स आणि स्नायूंमध्ये इन द फॉर्म ऑफ ग्लायकोजन. ग्लायकोजनच्या स्वरूपामध्ये एक्सेस कार्बोहायड्रेट्स हे स्टोअर केले जातात. इन विच ऑर्गन्स? लिव्हर अँड मसल्स. So liver and muscles are those organs in which excess of carbohydrates are stored in the form of glycogen. What is the source of proteins? Proteins म्हणजे प्रथिन. What are they made up of? What is the source of proteins? Proteins म्हणजे प्रथिनांचा स्रोत काय? All types of pulses, सर्व प्रकारच्या डाळी. Okay, red gram, bengal gram. Okay, these are the sources of proteins. म्हणजे तूर डाळ, मूग डाळ, ज्या काही डाळी आहेत सर्व प्रकारच्या त्या प्रोटीनच्या सोर्सेस आहेत. व्हॉट आर दे मेडअप ऑफ? ओके, ते प्रोटीन कशापासून बनलेले असतात? दे आर मेडअप ऑफ अमिनो ॲसिड्स. प्रोटीन्स आर मेडअप ऑफ अमिनो ॲसिड्स. ओके, प्रोटीन्स आर द मायक्रोमॉलिक्युल्स फॉर्म्ड इन द बॉन्डिंग टुगेदर मेनी अमिनो ॲसिड्स. मॅक्रोमॉलिक्युल्स म्हणजे काय? मॅक्रोमॉलिक्युल्स म्हणजे मोठे मोठे रेणू. मायक्रो आणि मॅक्रो याच्यात फरक आहे. मायक्रो म्हणजे सूक्ष्म, डोळ्याने न दिसणारा, आणि मॅक्रो म्हणजे मोठा. द अपोजिट वर्ड्स, मायक्रो अँड मॅक्रो. सो प्रोटीन्स आर द मॅक्रो मॉलिक्युल्स. रिमेंबर, नॉट मायक्रो मॉलिक्युल्स. इफ यू राईट द मायक्रो मॉलिक्युल्स इन द पेपर यू विल लूज द मार्क्स. सो आय विल हायलाइट दिस पॅराग्राफ. येस, प्रोटीन्स आर द मॅक्रो मॉलिक्युल्स फॉर्म्ड इन द बॉन्डिंग टुगेदर मेनी अमिनो ॲसिड्स. म्हणजे अनेक अमिनो ॲसिड्स एकत्र बॉन्डेड, त्यांच्यामध्ये एकत्र ते आले, बॉन्डिंग झालं की प्रोटीन्स तयार होतात. प्रोटीन्स ऑफ ॲनिमल ओरिजिन आर कॉल्ड ॲज फर्स्ट क्लास ओरिजिन. म्हणजे प्राणी स्त्रोतापासून जे प्रोटीन्स मिळतात ते प्रथम श्रेणीचे प्रोटीन्स असतात. वी गेट लाईक मिल्क. ओके, वी गेट 4 किलो कॅलरी ऑफ एनर्जी पर ग्रॅम ऑफ प्रोटीन. 1 ग्रॅम प्रोटीनपासून आपल्याला 4 किलो कॅलरी एवढी ऊर्जा एनर्जी मिळते. अमिनो ॲसिड्स आर ऑब्टेन इन द आफ्टर डायजेशन ऑफ द प्रोटीन्स. अमिनो ॲसिड्स कधी मिळतात? ऑब्टेन म्हणजे मिळणे. आफ्टर डायजेशन ऑफ प्रोटीन्स, प्रथिनांचं पचन झाल्यावरती. दोज अमिनो ॲसिड्स आर ॲब्झॉर्ब्ड इन द बॉडी अँड ट्रान्सपोर्टेड टू द ऑर्गन. ईच ऑर्गन
अँड सेल व्हाया ब्लड. आणि ते जे अमिनो ॲसिड्स आहेत, द अमिनो ॲसिड्स आर ऑप्टेन आफ्टर डायजेशन ऑफ प्रोटीन्स. दोज अमिनो ॲसिड्स आर कॅरीड टू द ईच ऑर्गन ऑफ द बॉडी व्हाया सेल अँड द ब्लड. म्हणजे प्रथिनांचं पचन झाल्यावर अमिनो ॲसिड्स मिळतात. ते अमिनो ॲसिड्स शरीराच्या प्रत्येक अवयवाकडे रक्तामार्फत किंवा पेशीमार्फत पोचवले जातात. रक्तामार्फत आणि पेशीमार्फत पोचवले जातात. फ्रॉम दिस अमिनो ॲसिड्स ऑर्गन्स अँड सेल प्रोड्यूस व्हेरियस प्रोटीन्स नेसेसरी फॉर देमसेल्फ अँड द होल बॉडी. या अमिनो ॲसिडपासून ऑर्गन्स म्हणजे अवयव आणि सेल्स म्हणजे पेशी वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रथिनं तयार करतात की ज्यांची आवश्यकता शरीराच्या अवयवांना आणि पूर्ण शरीरालासुद्धा असू शकते. फ्रॉम दोज अमिनो ॲसिड्स ऑर्गन्स अँड सेल्स आर प्रोड्युसिंग व्हेरियस प्रोटीन्स विच आर नेसेसरी फॉर themselves and the whole body. Those examples are given in the following diagram. आता खालची आकृती बघा. Okay. Now this diagram, remember this full diagram is it can be asked for activity based question. Okay, this circle may be empty, this circle म्हणजे आता हा एक सर्कल दिला असेल अमिनो ॲसिडचे आणि याच्या भोवतीचे 4 सर्कल भरलेले असतील आणि 2 रिकामे असतील. त्याच्यात तुम्हाला ॲन्सर लिहायला लागतील. किंवा हे सगळं दिलेलं असेल आजूबाजूचे सर्कल आणि मधलं तुम्हाला लिहायला लागेल कोणता वर्ड आहे याच्यामध्ये. कंप्लीट द फॉलोइंग ॲक्टिव्हिटी. ओके, ते हे वर्ड लिहायला लागतात. हा ॲक्टिव्हिटी बेस्ड क्वेश्चन आहे आणि खूप इम्पॉर्टंट आहे, त्याच्यामुळे निग्लेक्ट करायचा नाही, वहीत लिहून काढायचं आहे. ओके, नाव सी हियर. अमिनो ॲसिड्स. वेअर द अमिनो ॲसिड्स आर रिक्वायर्ड अँड वेअर दे आर युटिलाइज. अमिनो ॲसिडचा उपयोग कुठे केला जातो. ओके, दिस आर द अमिनो ॲसिड्स इन बोन्स, ऑसिन, सेल्स म्हणजे पेशी, व्हेरियस प्रोटीन्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन अँड व्हेरियस एन्झाईम. ओके, देन ब्लड, हिमोग्लोबिन, अँटीबॉडीज, तिथेसुद्धा प्रोटीन्सची आवश्यकता असते. मसल्स, ॲक्टिंग मायोसिन, फ्लेक्झिबल प्रोटीन्स हियर. देन नेक्स्ट इज pituitary gland, various hormones, pancreas, insulin types. So these are the proteins and different amino acids obtained. आता म्हणजे हाडांमध्ये कोणतं प्रोटीन तयार होतं. ओसिन नावाचं प्रोटीन तयार होतं. सेल्समध्ये व्हेरियस प्रोटीन्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन अँड व्हेरियस एन्झाईम, बरोबर, ते सेलमध्ये तयार होतात. पॅनक्रियाज म्हणजे स्वादुपिंडात काय तयार होतं. इन्सुलिन नावाचं हॉर्मोन तयार होतं आणि ट्रिप्सिन तयार होतं. पिट्युटरी ग्लॉन्ड मध्ये व्हेरियस हॉर्मोन्स तयार होतात. ओके, हॉर्मोन्स, थायरॉईड नावाचं हॉर्मोन हे पिट्युटरी ग्लॉन्डमध्येच तयार होत असतं. ओके, प्रोटीन्स अँड डिफरंट अमिनो ॲसिड्स ऑप्टेन. त्याच्यानंतर मसल्स, ॲक्टिन अँड मायोसिन, फ्लेक्झिबल प्रोटीन्स, हे प्रोटीन्स असतात मसलमध्ये. ॲक्टिन अँड मायोसिन, फ्लेक्झिबल प्रोटीन्स. ओके, ब्लडमध्ये कोणतं असतं. हिमोग्लोबिन असतं. हिमोग्लोबिन इज ऑल्सो टाईप ऑफ प्रोटीन अँड अँटीबॉडीज. आणि त्याच्यानंतर स्किनमध्ये काय असतं. मेलानिन, विच कंट्रोल्स ऑर विच इम्पार्ट्स द कलर टू अवर स्किन. अँड केराटीन. स्किनमध्ये कोणते प्रोटीन्स असतात. मेलानिन अँड केराटीन. म्हणजे कोणत्या बॉडीच्या पार्टमध्ये कोणते प्रोटीन असतात किंवा कोणते हॉर्मोन असतात किंवा कोणते अमिनो ॲसिड असतात हे या डायग्राममध्ये त्यांनी दिलेलं आहे. हा डायग्राम तुम्ही घरी पूर्ण काढायचा आहे. प्रोटीन्स अँड डिफरंट अमिनो ॲसिड्स ऑप्टेन. ओके, ऑलवेज रिमेंबर. So this is the most, always remember, important. Excess of, now we have studied excess of carbohydrates are stored in the liver. Okay, in the form of glycogen, where they are stored in the liver and the muscles in the form of glycogen. Now here, excess of amino acids obtained from proteins are not stored in the body. ओके, अमिनो ॲसिड जे अतिरिक्त झालेले असतात त्याचा वापर करून ते शिल्लक राहिलेले असतात बॉडीमध्ये, ते बॉडीमध्ये कोणत्याही ऑर्गनमध्ये ते साठवून ठेवले जात नाहीत, स्टोअर केले जात नाही, लाईक कार्बोहायड्रेट्स. ओके, दे आर थ्रोन आउटसाइड ऑफ द बॉडी इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन. वी विल स्टडी. दे आर ब्रोकन डाऊन अँड द अमोनिया फॉर्म इज एलिमिनेटेड आउट ऑफ द बॉडी. ते अमिनो ॲसिड्स काय होतात, त्याचे तुकडे पडतात. दे आर ब्रोकन डाऊन अँड अमोनिया फॉर्म, आणि या प्रोसेसमध्ये अमोनियाचा वायू काय होतो, तयार होतो. अँड इट इज एलिमिनेटेड आउट ऑफ द बॉडी, आणि तो शरीराच्या बाहेर फेकला जातो इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन. इफ नेसेसरी, excess of proteins are converted into other useful substances like glucose through the process of
जेनेसिस ग्लुकोनोजेनेसिस. जर आवश्यकता भासली तर अतिरिक्त जे प्रथिने असतात त्यांचं रूपांतर कशामध्ये केलं जातं, ग्लुकोजमध्ये केलं जातं ग्लुकोनोजेनेसिसच्या प्रक्रियेमध्ये. ग्लुकोनोजेनेसिसची प्रक्रिया तुम्ही कॉलेजमध्ये गेल्यावर शिकणार. बघा, नाव सी प्लांट्स प्रोड्यूस द नेसेसरी अमिनो ॲसिड्स फ्रॉम मिनरल्स de novo and thereby produce different proteins. See here, plant produce the necessary amino acids from mineral de novo. This word is very important. Okay, how plants are producing the necessary amino acids? Plants are producing the necessary amino acids from the mineral de novo. हा शब्द गाळलेल्या जागेमध्ये तुम्हाला परीक्षेला विचारला जाऊ शकतो, de novo. Okay, and thereby produce different proteins. So with the help of mineral de novo, plants are producing the necessary amino acids and they produce the different proteins. An enzyme Rubisco present in the plant chloroplast. See, an enzyme Rubisco present in the plant chloroplast is most abundant protein found in the nature. Abundant protein म्हणजे काय, मुबलक प्रमाणात आढळणारे. abundant या शब्दाचा अर्थ काय होतो, पुरेशा प्रमाणात किंवा मुबलक प्रमाणात आढळणारे प्रोटीन फाउंड इन द नेचर. ओके, ॲन एन्झाईम रुबिस्को प्रेझेंट इन द प्लांट क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट म्हणजे वनस्पतीच्या हरित लवकामध्ये रुबिस्को नावाचं जे एन्झाईम आढळतं, इट इज द मोस्ट अबंडंट प्रोटीन फाउंड इन द नेचर. निसर्गात आढळणाऱ्या मुबलक प्रमाणात ते प्रथिन आहे. ओके, सो नेक्स्ट, फ्रॉम वेअर डू वी गेट लिपिड्स. लिपिड्स म्हणजे स्निग्ध पदार्थ किंवा मेदयुक्त पदार्थ. वी आर गेटिंग द लिपिड्स फ्रॉम ॲनिमल सोर्स ॲज वेल ॲज प्लांट सोर्स. नो, नॉट द प्लांट सोर्स. वी आर गेटिंग द प्लांट सोर्स ॲज वेल. कारण लिपिड्स वी आर गेटिंग, आपण तेल खातो त्याच्यातून पण आपल्याला लिपिड्स मिळतात. आपण जे दूध, दही, तूप खातो त्याच्यातून सुद्धा आपल्याला स्निग्ध पदार्थ मिळत असतात. लिपिड्स आर द सोर्सेस ऑफ fatty acids. Now see here, the substances formed by specific chemical bond between fatty acids and alcohol are called as lipids. Lipids कसे तयार होतात बघा. The substances formed by specific chemical bond between fatty acids and alcohol are called lipids. लिपिड कशामुळे तयार होतात, फॅटी ॲसिड आणि अल्कोहोलमध्ये जे स्पेसिफिक बॉन्डिंग होतं त्याच्यामुळे लिपिड्स तयार होतात. डायजेशन ऑफ द लिपिड कन्झ्युम बाय अस इज नथिंग बट देअर कन्व्हर्जन इनटू फॅटी ॲसिड्स. सी, डायजेशन ऑफ लिपिड्स कन्झ्युम्ड बाय अस इज नथिंग बट देअर कन्व्हर्जन इनटू फॅटी ॲसिड्स अँड अल्कोहोल. जे काही लिपिड्स आपण अन्नामार्फत घेतो त्याचं पचन होतं, म्हणजे काय होतं, डायजेशन होतं. त्या डायजेशनमध्ये कशात त्या लिपिडचं कन्व्हर्जन होतं, रूपांतर होतं फॅटी ॲसिड्स अँड अल्कोहोल. सो लिपिड्स आर गेटिंग कन्व्हर्टेड इंटू फॅटी ॲसिड्स अँड अल्कोहोल आफ्टर डायजेशन. फॅटी ॲसिड्स आर ॲब्झॉर्ब्ड अप अँड डिस्ट्रीब्युटेड एव्हरीवेअर विदिन द बॉडी. ओके, फॅटी ॲसिड्सचं काय होतं, फॅटी ॲसिड्सला मराठीत मेदाम्ल म्हणतात. त्यांचं शोषण होतं बॉडीमध्ये आणि ते शरीरामध्ये प्रत्येक अवयवापर्यंत शोषण झाल्यानंतर काय केले जातात, पोचवले जातात. डिस्ट्रीब्युटेड म्हणजे त्यांचं वाटप होतं, वितरित केले जातात. फ्रॉम दोज फॅटी ॲसिड्स डिफरंट सेल्स प्रोड्यूस व्हेरियस सबस्टन्सेस नेसेसरी टू देमसेल्स. या फॅटी ॲसिडपासून वेगवेगळ्या पेशी काय करतात, त्यांना आवश्यक असलेल्या सबस्टन्सेस म्हणजे पदार्थांचे काय करतात, निर्मिती करतात. फॉर एक्झाम्पल, मॉलिक्यूल कॉल्ड ॲज फॉस्फोलिपिड्स which are essential for producing plasma membrane are from fatty acids. उदाहरणार्थ, फॉस्फोलिपिड्स जे मॉलिक्यूल ते प्लाझ्मा मेम्ब्रेनच्या निर्मितीसाठी आवश्यक असतात ते फॅटी ॲसिडपासून तयार होतात. बिसाइड्स, फॅटी ॲसिड्स आर यूज फॉर प्रोड्युसिंग द हॉर्मोन्स लाईक प्रोजेस्टेरॉन, इस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन, aldosterone, etc. and converting around the axons in the covering around the axons in the nerve cells. So what are the uses of fatty acids? Fatty acids are also used for producing the hormones म्हणजे संप्रेरके. कोणकोणते, like progesterone, estrogen in the girls, testosterone and aldosterone in the boys. That we will study in the next chapter.
etc. And covering around the axons in the nerve cells. You know the axons. The impulses are passing from the axons. Okay. So the covering around the axons is made up of fatty acids in the nerve cells. We get 9 kilocalorie energy per gram in the lipids. Excess of lipids are stored in the adipose connective tissue of the body. Okay. आपण लिपिड्सपासून किती एनर्जी मिळवतो? हाऊ मच एनर्जी वी आर ऑब्टेनिंग फ्रॉम लिपिड्स? 9 किलो कॅलरी. फ्रॉम प्रोटीन्स 4 किलो कॅलरी. ओके, पर ग्रॅम. एका ग्रॅमच्या लिपिड्सपासून आपल्याला 9 किलो कॅलरी ऊर्जा मिळते आणि एका ग्रॅमच्या प्रोटीनपासून आपल्याला 4 किलो कॅलरी ऊर्जा मिळते. म्हणजे लिपिडपासून आपल्याला जास्त ऊर्जा मिळते. वी आर ऑब्टेनिंग मोर एनर्जी फ्रॉम द लिपिड्स कंपेअर टू प्रोटीन पर ग्रॅम. एक्सेस ऑफ लिपिड्स आर स्टोर्ड इन द एडोपिस कनेक्टिव्ह टिश्यू इन द बॉडी. वापरून उरलेले किंवा अतिरिक्त झालेले किंवा शिल्लक राहिलेले जे लिपिड्स आहेत ते कशामध्ये साठवले जातात? एडिपोज नावाच्या कनेक्टिव्ह टिश्यूमध्ये शरीरात ते एक्सेस लिपिड स्टोअर केले जातात. एक्सेस कार्बोहायड्रेट्स, आता बघा, एक्सेस कार्बोहायड्रेट्स आर स्टोर्ड इन द मसल्स अँड लिव्हर इन द फॉर्म ऑफ ग्लायकोजन इन द बॉडी. एक्सेस प्रोटीन्स आर थ्रोन आउट, excess proteins are broken down. Okay, ammonia is formed and they are thrown out from the body or eliminated from the body. Excess proteins. Okay, and excess lipids are stored in the adipose connective tissue of the body. So this much is sufficient for this lecture. Thank you. Next lecture we will study the mitosis.